आमे धन्यवाद करबा के आछी तेणु से सदाप्रभु आमको दया कले से सदाप्रभु आमको अनुग्रह कले आज सेवा करबा पई मंडली पद आसीबा पई ताहाकर गौरव करबा पई से आमको दैछथि से पाए से सदाप्रभु को धन्यवाद देउ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो अछि काउ कथा तो ना होछि हां समस्त भल अछि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तेणु से परमेश्वर को महान धन्यवाद हो से परमेश्वर को नाम स्तुति हो आज हम ईश्वर को वाक्य देखिबा आज प्रभु आज हमको निश्चित भाव कथा कहबे एवं से कथा कहबा परमेश्वर अटंती से अनुग्रह करबा परमेश्वर अटंती तांकर सही नाम रे हमें आज उपस्थित होती ताहा करबा में पूजा करबा जते समय पर्यंत बसिबा मन प्राण आत्मा दे स्थान रे बसिबा एवं आमानकर कर्म को कोन करियो कोन करियो हां सुनिबा ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कनासु जो गीत सहित पुस्तक रो अध्ययन करिछु सही अंश रो हम अध्ययन करबा किछि वाक्य देखिबा एवं हम परमेश्वर को जयगान करिबा परंतु सही माइक रे पढि जंबो परंतु परमेश्वर हमको बड़ा काଳରେ ଅଛି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुई पद पढो एति काय पृथ्वी परिवर्तित हेले हे तो पर्वत बण समुद्र पदरे चलित हेले हे तहिर जल गर्जना करी प्रबल हेले हे तहिर तत्काले प्रबल हेले हे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर दुर्दशा काल अति निकटवर्ती एवं पृथ्वी परिवर्तित है पृथ्वी जलराशि परिवर्तित है पृथ्वी प्रलय आसले पृथ्वी महामारी आसले जो परमेश्वर आश्रय करती जो परमेश्वर बल करती से परमेश्वर कौन कर उद्धार करेंगे हालेलुया हालेलुया तेणु तोहिर जलराशि वर्तन करी प्रबल हेले हे तोहिर प्रावरण पर्वत कंपित हेले हे आम्बे माने भय करिबा नाही हालेलुया तो काहे भय करिबा नाही परमेश्वर हमर आश्रय हो कोन कोन विचलित हेछि जगत रे कोन कोन पृथ्वी परिवर्तित हेले हे पर्वत बण समुद्र मध्य विचलित हेले हे तोहिर जलराशि गर्जना करी प्रबल हेले हे पर्वत बण कंपित हेले हे प्रेज द लॉर्ड समस्त को आमे वाले भय करबा नाही आमे वाले भय करबा नाही परमेश्वर आममानकर आश्रय हो बळ बंधु परमेश्वर आममानकर आश्रय हो बळ परमेश्वर आममानकर आश्रय हो बळ गाड़ी रे थाउ कि जहाज रे थाउ किछि जाय से नहीं प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आमको जदि आश्रय हो समुद्र मध्य थाउ कि
ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁ। ଯଦି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମଙ୍କର ବଳ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା? ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏଇଟା ଭୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକ। କେତେ ଲୋକ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତାର ଭୟ କରିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ତାର ଭୟ କରିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Praise Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚୋରେଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭୟ କରିବ କି ନାହିଁ? ଅଲଗା ଜ୍ୱର ଆସିବାଟା ପାକା, କାହିଁକି କେତେବେଳେ ମତେ ଡରିବେ। Praise the Lord. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. କାରଣ କହିଲ ଜଳରାଶି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ହେଲେ କହିଲ ପ୍ଲାବନରେ ପର୍ବତଗୁଡିକ କୁମ୍ପିତ ହେଲେ ଏ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଜେମ୍ସର ପୁସ୍ତକଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। 1:6 ପଢନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖାଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢିବ। 1:6। ଜଣେ ଏକା ବାଇବଲ ଅଛି କି? ଆଉ ବାଇବଲ ନାହିଁ? ପଢ। ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଭାବେ ଶପଥ କରିଅଛୁ। ତାହା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରାଇବ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବସ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବସ। ଖୁସିରେ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ବିପତ୍ତି ଥାଉ, ଆପଦ ଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ବସିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ରୋଗ ଥିଲେ ବି ରୋଗ ଦୂର ହେବ, ଅଶାନ୍ତମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ବି ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର ହେବ, ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ଦୂର ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଝିଅ ପୁସ୍ତକରେ 1:6 ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ବଳବାନ ସାହସ। ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ତୁମେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସାହସ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସାହସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କଣ କରିବ? ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ବଳ ନାହିଁ, କାହାର ବଳ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ବଳରେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି? ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ବଳ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ବଳ ଅନୁସାରେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳ ପାଇ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ବଳବାନ ହେବା। ନିଜର ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ, ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଦୂତର ବଳ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ସେ ବୁଢା ହେଇଥାଉ ନା ବୁଢୀ ହେଇଥାଉ 60 ବର୍ଷରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କର ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ବଳ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯୋହୋଶୂଆ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି 1-7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୂଷା যে সমস্ত ব্যবস্থা আদেশ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ yes praise the Lord hallelujah ଜୟ ଯୀଶୁ ମସିହ କି କେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭୟ ଦୂର ଭାଇ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭୟ ଦୂର କିଏ କହିବ 7 ପଦ ପଢ ଭାଇ ଜୋର ସେ କାନ ଅଛି କାନ ନେଇକି ଆସିଛୁ ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ କାନ ନେଇକି ଆସିଛୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. ପଢନ୍ତୁ ସେଇ 7 ପଦ ଭାଇରେ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆମର ସେବକ ଆମର ସେବକ ମୂଷା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ସେହି ସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। କଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବେ କୁହ କଣ କେମିତି ଆମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହେବା କୁହ ଏବେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ନା କଣ କଣ କରାଯିବ ଖାଇଛି 7 ପଦରେ যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়া হয়েছে যে সমস্ত বাক্য প্রচার করা যাইছে যে সমস্ত আদেশ দিয়া যাইছে সে সব কোন করো চলো মানিবা এবং করিবা তাহলে আপনি প্রয়োগ করিবা হালেলুয়া হালেলুয়া। যদি আমার জীবନରେ ভୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ ଅଛି ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଇନ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଇବଲରେ ତାହା ଯଦି ମାନୁଛୁ ସେଥି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। କୋଉଟା କରିବ ମାନେ କୋଉଟା କରିବ କୁହ ମାନିବା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କଣ ମାନିବା ବାକ୍ୟ ମାନିବା ଏବଂ ତହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟ ମାନିବା ତହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ତହିରେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତହିରେ ଆମେ ସାହସିକ ହେବା ତହିରେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା ଏବଂ ଭୟ ଦୂର ହେବ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ତାଲି କରିକି ଯାଉଛି ବାବୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଳି ବାଜୁ ନାହିଁ ନେଇ ଧୋକା ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଉଠିକି ତାଳି ମାରି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଛକା ବାଜୁଛି ସେ ସମୟରେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ
ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରିବା? ମାନିବା ଏବଂ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଶୁଣିବା, ମାନିବା, ପାଳନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ବଳବାନ ହେବା, ସାହସିକ ହେବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆଠ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ହଁ, ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ। ଓ, এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ। କାହାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା? ଏ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମତେ କା ସଉକାଇ ନାଇଁ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଁ? କାହାକୁ ଆଁ? କିଏ ବିଚଳିତ ହଉଥିବ? ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ କରି ଯେଉଁମାନେ କି ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କିଏ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ? କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସଦା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ କିପରି ସହାୟ ହେବେ? ସେମାନେ କି ମାନିବେ, ପାଳନ କରିବେ। କେମିତି ମାନିବେ? ନଅ ପଦରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ତୁମର ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଉଦାରତ ଦେହ ଧାରଣ କର। ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛ, ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ କେମିତି ମାନିବା? କେମିତି? ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ପଛଆଡେ ଟିକେ ପଢ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତମ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଜୋରସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଢ। ତହିଁର ମାତ୍ର ତୁମେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ, କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି? କେମିତି? ଧନୀ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦରକାର କି? ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟମିତ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କର? ତୁମର ଯେତିକି ଧନ ଅଛି ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଦରିଦ୍ର ମାତ୍ରା ବସବି ବଇଲା ମାନେ ବସବି ବଇଲା। କଣ କଲା? ମୁହଁ ମୁଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲ, ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ପଳେଇଲା। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ? କେଉଁମାନେ? ये वाक्य को मुंह मोड़ी दଉଛି, जे वाक्य को ମାନୁ ନାହିଁ, जे वाक्य को ଶୁଣିକିରି ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ହେବ? ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ କେବେ ବି ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳ ଅଛି, ବପୁ ଅଛି, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ, କାମ କରିକି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିବ। ଆଦମ ଏବଂ ହବା କେତେ 900 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କଲେ,
କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା? କଣ ମାମା ବିଷୟରେ ସବୁଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ? ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ସହାୟ ହେଲେ। ରଞ୍ଜି ବାବୁ ଶୁଣୁଛ? ହଁ। ହେଲେ କି କଣା କଟା ଜୀବନ ଚାଲିଲା। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଶୟତାନର ରବ ଶୁଣିଲେ, ସର୍ପର କଥାରେ ଭୁଲିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୋଗିଲେ। ଶୁଣୁଛ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କେତେ ଲୋକ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଲିଖା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ଏବଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମାଇ ଦେବି ସେମାନେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଦି କମାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉଦିନ ସେଇ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ପାଇବେ, ତାପର ଦିନ ଆଉ 10,000 ବାକି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଲିଖା ଅନୁସାରେ ନ ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେତେକ ଲୋକମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଭଲ? କୋଉଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ? କୋଉଟା ଲେଖା ପ୍ରମାଣ? ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଭଲ? କୋଉଟା ଭଲ? ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନା ପଞ୍ଚମାଂଶ ଦେବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ? କୋଉଟା ଭଲ? କରଣ ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ? କାହିଁକି? ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦିବସକୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଲିଖା ଅନୁସାରେ ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହାୟ, ଆଶ୍ରୟ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲିଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବା, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ସଂହିତା 85ର 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖା ଚାହାନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ। ଯାହା କହିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ନ ଫେରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ତମ। ନାଇଁ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ। ନାଇଁ? ସଦ୍ଭକ୍ତ କିଏ? ଯେମାନେ କି ଉତ୍ତମ ଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ। Praise the Lord. ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବେ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ସେଇ ଶାନ୍ତିର କଥା ଶୁଣି ସେଥିର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। Hallelujah. ତେଣୁ ମାନେ ଆମର ଶାନ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, କାରଣ ସେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁ। ସେଇ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଆସିବେ, ନାଇଁ? ଚକାଚକ ଡ୍ରେସ, ଧଳା ବି ପିନ୍ଧିବେ, ନାଇଁ? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲା ପରି ଦେଖାଯିବେ, ବାଇବଲ ବି ହାତରେ ଧରିଥିବେ, ନାଇଁ କି? ବାଇବଲ କଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜିଜିକଲ 33:31 ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତି, ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି। ଭଲ ଚିକଣ ଚାକଣ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ, ନାଇଁ? ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବି କହୁଥିବେ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଇଛି? ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଚକାଚକ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଖୁସିରେ ତାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି, ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି, ନାଇଁ? କିଏ? ମୁଖରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ। ସେମାନେ ମୁଖରେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ଚିକଣ କଥା କୁହନ୍ତି, ହାତରେ ବାଇବଲ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ତାଳି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଲାଭ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେମାନେ ନାତ ମାରିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେମାନେ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା। ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବି ସେମାନେ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଟା କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଦେଖି ଶୁଣୁଛି ଯେ ଏଟା ଭାରତ କାମ, ନିଜର ଲାଭ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଦେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋଭ ଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ କୁପଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତି?
ସେମାନେ ନାଁ ଲେଖିକି ପକଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦାନ କୁଣ୍ଡିରେ ପକଉଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଠକିକିରି ପକଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦାନ କୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାଇଁ କିଏ ତ ଚିରା ନୋଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ନ ଚଳିଲା କଏନ ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ବହୁତ ଭଦ୍ର ବହୁତ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦାନ ବି ଦଉଛି ବୋଲି କିଏ ଦେଖୁଛି? ପାଳକ ଦେଖୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁଛି, ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଚିରା ନୋଟ, ପକେଇଲା ବେଳେ ନ ଚାଲିଲା ପଇସା। କାହିଁକି? ଭଲ ନୋଟ ନେଲେ ନାଇଁ ଖରାପ ନୋଟ ଦେଲେ ନିଜକୁ ଲାଭ ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଏପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କରୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସେ ସହାୟ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପଢନ୍ତୁ ପିତର ପୁସ୍ତକ, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:17 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହଠାରୁ ଆମ୍ଭର କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହଠାରୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମ୍ଭର କରି ବିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଜି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଲମ୍ବିବ? କାହାରିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମତେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ହେବ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଉ। କାରଣ ବିଚାର ଅଛି, ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ବିଚାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲିଖା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିତାଉ। ଏଇ ତ ବିଚାରରେ କଣ ହେବ? ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ହେବ? ଏଠି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଡ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଠି ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ତାଳନା ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି କଥା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିର କଥା କହନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ, ମାନିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଲାଜା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ପାଇ ସମସ୍ତ କିଛି ସହ୍ୟ କଲା। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପଦେ କଟୁ କଥା କହିବେ ନା
ଗାଧେଇଗଲା ତ ଆଜି କେତେ କଥା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ବାଧୁଛି କାହିଁକି ବାଧୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଖା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାନିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହେବ ଏ ବାକ୍ୟ କଣ କରିବ ଛୁଟି ପଡିଲା ନାଇଁ ଯଦି ତା ସହ୍ୟ କରିବେ ମାନିବେ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଡରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ଏ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଓନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବା ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସବୁ ବୁଝିଦେବେ Amen. Hallelujah. Hallelujah. ତେଣୁ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ମତେ କୁହ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୋଳ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଶୈତାନର କୋଳ ଆବଶ୍ୟକ ଆଁ? କୋଉଟା ଆଁ? ମତେ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି। କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କୋଳ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୋଳ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ରାଜାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା କୁକୁରମାନେ ଆସିକି ତାର ଘାଆ ସବୁ ଚାଟିଲେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପଡିଥିବା ସଙ୍କୁଡି ଅଇଁଠା ଖାଇକି ପେଟ ପୁରୁନଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଅଛି କି ଅଛି କାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଦେଖି ଅଛି କାହା ଘରେ ଗାଡି ନାହିଁ କହିବ ଅଛି କାହା ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ କାହା ଘରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି 2002 ଠାରୁ ମେ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାକାନନ୍ଦା ଗ୍ରାମକୁ ପାଦ ପକାଇଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବଢି 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 ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଚାଲିଲା ମୃତ୍ୟୁ ବିନାଶ ଆଉ ନଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ସଂକଟ ନାହିଁ ବିପଦ ରହିଲା ଶତ୍ରୁ ଚାଲିଗଲା ଶୈତାନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଶୈତାନ Hallelujah! ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଘର ଦେଲେ ଗାଡି ଦେଲେ ଘୋଡା ଦେଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଟିଭି କିଣିଲୁ ଟିଭିରେ ବସିକି ମହା ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ବସିକି ମହାନନ୍ଦ କରୁନା ବିଚାର ଅଛି କି ନାହିଁ ବିଚାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା 2 ତିମୋଥୀ 3:2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପଢନ୍ତୁ ହଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଧନଲୋଭୀ ଧନଲୋଭୀ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଅହଂକାରୀ ନିନ୍ଦକ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅକୃତଜ୍ଞ ଅପବିତ୍ର ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟ ଅମିଳନପ୍ରିୟ ଅପମାନକ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ
ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନାହିଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ ନା। ଯଦି ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅଛି, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ଅହଂକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ 24 ବର୍ଷ ଧର୍ମ କରିକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ର, ସରଳ, ଭଦ୍ରତା ଏ ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ସମାପ୍ତ କରିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 10:3 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 10:3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମନୋମନସ୍କା ଭିତରେ ହଁ। କରେ, ହଁ। ଆଉ ଲୋଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କରେ, ହଁ। ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ। ହଁ। କିଏ ଦୁଷ୍ଟ? ଆପଣ ମନୋବାଞ୍ଛା ବିଷୟରେ ଖାଲି ତର୍କ କରିବ, ନାଇଁ କି? ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ ସେ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ କଣ କରୁଛି? ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ଲୋଭୀ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ତୁମର ପାଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋଭ ନାହିଁ? Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखो लोभी कौन କରୁଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ପଢ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10:3 ପଦ ପଢ। ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣ ମନୋବାଞ୍ଛା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରେ। ଲୋଭୀ କଣ କରୁଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଲୋଭ ଅଛି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ଅନାନିଆ ସଫିରା ଲୋଭ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଲେ କି ରହିଲେ ନାଇଁ। ଯେ ଲୋଭୀ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ମୁଁ କହୁଛି କି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ ଲୋଭୀ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଲୋଭ କରୁଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ କଣ ଅଛି? କିଛି ଅଛି? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋଭ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲୋଭ, ଦଶମାଂଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲୋଭ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋଭ, ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋଭ, ଫ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ, ପଟି ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋଭ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ, ଦାନ କରିବ। ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଉଟା କୋଉଟା ଲୋଭ ହଉଛି? କୋଉଟା କୋଉଟା ଜାଗା ପଡିଲେ ଦେବାକୁ ଲୋଭ, ଦଶମାଂଶ ଦେବାକୁ ଲୋଭ, କୋଉଟା ଭଲ କାମ? ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାନିଆ ସଫିରାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ 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 ଲେଟ୍ ହେଲାନି। କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମରିଗଲେ। ଜୀବନ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋଭୀ ଅଛୁ, କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ? ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ଲୋଭୀ ଅଛୁ, କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ?
ଯିବା ନରକ ନା ଆମର ପ୍ରେମ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ଦାନ କର ହୃଦୟ ସହିତ ଦାନ ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେ ଜଣ ରୁମରେ ବସିଥିଲେ ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଚାର କଲେ କାରଣ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମତେ ଜଣେଇଲେ ତମ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି କାଲି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହିଲେ ଜାଣିଲି କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇଲେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବିନା ଦରମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେହି କାହା ଘରକୁ ଗଲେ ଶୋଇକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନାହିଁ କେହି ବାଳକ ଆସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କି ଶୋଇପଡୁଥିଲେ ଶୋଇଲା ଚନ୍ଦା ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାକା ଜାଗାରେ ପାଦ ପଡିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ